जय जगन्नाथ बंधुगण नवरात्रि रे पिंधि दियंतु निजर गलारे एही गछर चेरकु भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ भी क्षेत्र को जिबे सेठारे आपणकु सफलता निश्चिंत रूप में मिलिबो। बंधुगण आमर हिंदू संस्कृति रे केते गुड़िए पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाय अछि कि केतेक एमिति वृक्षलता होई थांती जो माननकु बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाय थाए। केते एमिति वृक्षलता होई थांती जो माने कि आम जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या को दूर करि देई थांती। खास कथा यह अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने औषध रूप में पूजा करि थांती बरं एहार प्रयोग मध्य करि थांती। वृक्षलता केते प्रकार बीमारी को ठीक करि थाए एवं वेद पुराण रे मध्य केते प्रकार वृक्षलता मानकर उल्लेख रही अछि जेमिति कि तुलसीर गछ, ओस्त गछ, बर गछ एमानंकर बहुत ही अधिक महत्व रही थाए। बंधुगण आपण माने समस्ते देखिथिबे जे आमे माने ओस्त गछर पूजा कोन पई करि थांती। ओस्त गछर पूजा हमकु कोन पई करिबा दरकार, बट सावित्री कोन पई करिबा दरकार, ओस्त गछर पूजा काहेकि करि थांती कोन पई ना ओस्त गछरे एमिति किछि अलौकिक शक्ति गुड़िक रही थाए जहार फल रे आपनकु बहुत कम समय रे अलौकिक शक्ति गुड़िक प्राप्त होई थाए। तो आज मु आपनकु नवरात्रि समय रे ताबिजरे पुराई पिंधि देबे एही गछर चेरकु देखिबे खूब शीघ्र आपनक भाग्यर ताला खुली जिवो। एहा पूर्वरु जदि आपण माने मध्य मां दुर्गांकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा जय मां लक्ष्मी निश्चय रूप में लिखि दियंतु। देखंतु ए जो नवरात्रि रो समय होई थाए एही नवरात्रि समय रे नवदुर्गांकर आशीर्वाद प्राप्त करिवार सबुठारु भल समय होई थाए। जेउ भी व्यक्ति विशेष सिद्धि प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, धन धान्यर कामना थाउ समृद्धि पाइबा पई चाहुथांती, आरोग्यर प्राप्ति करिबा पई चाहुथांती, जदि आपण चाहुथांती कि आपणकर जीवनरु दुर्भाग्य दूर होई जाओ, भल भाग्यर आपणकु प्राप्ति हेउ, मान सम्मान प्राप्ति आपणकु हेउ, ताहेले आपण आजिर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप में देखंतु। आज मु आपणकु नवरात्रि समय रे धारण करा जाउथिबा 5 गुटी चेर संबंध रे कहिबी। 5टी चेर मध्यरु कोनोसी गुटिया चेर आपण अवश्य धारण करिवे, आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबो। वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अथवा न मानंतु आमर जीवन काल रे केते सबु वृक्षलता मानकु प्रयोग करी केते सबु जटिलरु जटिल रोग को ठीक कराई थाओ। सेथिपई जो वृक्षलता होई थांती केउंठी ना केउंठी धार्मिक दृष्टिकोणरु आध्यात्मिक दृष्टिकोणरु आमको फायदा पहुंचाई थाए। सर्वप्रथमे तो नवरात्रि 9 दिन मध्यरे आपण कौनसी भी दिन एही वृक्षलतार चेर को नहीं आसंतु एवं पूजा करी आपण एहाकु धारण करि परिबे। आपणकु सही समस्त जिनिस प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस आपण प्राप्त करिबा पई मनरे चाहुछंती। बंधुगण महंगा रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिवे ताहाठारु अधिक भल परिणाम आपणकु प्राप्त होई परिबो। बंधुगण सर्वप्रथमे तो एही वृक्षलतार चेर को आनिबा परे आपणकु कोन करिबा पई पड़िबो, एहाकु देवी प्रतिमा परि 9 दिन पर्यंत पूजा करिबा पई होई थाए। जेमिति माता दुर्गांकर पूजा करि थांती सही परि एही वृक्षलतार चेर गुडी को आनी 9 दिन पर्यंत आपणकु पूजा करिवार अछि एवं दशम दिन जो विजय दशमी होई थाए सही दिन आपणकु चांदीर ताबिजरे पुराई करी पिंधिबा पई पड़िबो। चांदीर ताबिज पई जदि आपणक पाखरे संबल नाही ताहा हेले आपण तंबार ताबिज मध्य धारण करि परिबे। ता सहित एही वीडियो रे आपण जानिबे कि नवरात्रि दिन केउ चेर को आनी आपण धारण करिबा उचित। सर्वप्रथमे तो आपणकु चमेली गछर चेर आनिबा दरकार। चमेली गछर चेरर फायदा आपणकु बताइबा पई चाहिबे। चमेली गछर मूल रे दैवी शक्ति मानकर वास होई थाए। आपण देखिथिबे जे चमेलीर जो तेल होई थाए ताहा हनुमान महाराज को समर्पित होई थाए। एथिरे हनुमान महाराजंकर दैवी शक्ति रही थाए। जेउ लोक माने मां लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, जेउ लोक माने लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करिबा पई चाहुछंती, जेउ लोक माने मंत्र को सिद्धि करिबा पई चाहुछंती, जेउ लोक माने आरोग्य रहिबा पई चाहुछंती एमिति व्यक्ति माने चमेलीर जो चेर होई थाए
ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 9 ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି 9 ଦିନ ପୂଜା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦଶହରା ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ, ସଦା ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ଆପଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ, ଏହାକୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଉଲଟା ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଉଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଅପମାର୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କେମିତି ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅପମାର୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ଦଶା। ତୃତୀୟରେ ବରଗଛର ଜଟା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ, ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକେଇଥାଏ। ବରଗଛର ଯେଉଁ ଜଟା ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଅରଖ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ବରଗଛର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବରଗଛ ଥାଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମୂହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବରଗଛରେ ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ନବରାତ୍ରିରେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବା ପରେ ବରଗଛର ଜଟା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିବେ। ବରଗଛର ଜଟା ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ରୁ 30ଟି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଚତୁର୍ଥରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ 11.5 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ, ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନବରାତ୍ରିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନବରାତ୍ରିରେ 2 ଦିନ ପୂଜା କରିନେବେ। ଏହାପରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଟି ଚେର ଯେଉଁ ଚେରକୁ ଆପଣ ଏହି ଦଶହରା ଦିନ ବା ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ଧାରଣା କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।